Welcome to the Khatm al-Quran Majlis of MS Voice. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين
في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة صدق الله العظيم. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഈ സൂറത്തു സജദയാണ് നാം ഓതാൻ പോകുന്നത്. എല്ലാവരും സൂറത്തു സജദ എടുത്ത് സാവധാനം മുസ്ഹഫിൽ നോക്കി ഉസ്താദിന്റെ കൂടെ റാഹത്തായിട്ട് ഓതുക ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه
وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇവിടെ തിലാവത്തിന്റെ സുജൂദ് ചെയ്യൽ സുന്നത്തുണ്ട്. ഞാൻ തിലാവത്തിന്റെ സുജൂദ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നിയ്യത്ത് ചെയ്ത് അല്ലാഹു അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൈകെട്ടി നേരെ ഒരു സുജൂദിലേക്ക് പോവുക. സുജൂദിൽ സജ്ജദ വജ്ഹിയലില്ലദി ഖലഖഹു വഖദ്ദറഹു വശഖ്ഖ സമഅഹു വബസറഹു ബിഹൗലിഹി വഖുവ്വതിഹി ഫതബാറകല്ലാഹു അഹ്സനുൽ ഖാലിഖീൻ എന്നുള്ള ദിക്ർ ഒരു വട്ടം ചൊല്ലുക. അത് അറിയുന്നവർ അത് ചൊല്ലുക, അല്ലെങ്കിൽ സുബ്ഹാന റബ്ബിൽ അഅല വബിഹംദിഹി എന്ന് ചൊല്ലുക. അതിനുശേഷം അല്ലാഹു അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റ് അത്തഹിയാത്തിനിരിക്കുന്നത് പോലെ ഇരുന്ന ശേഷം അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹ് എന്ന് വലഭാഗത്തേക്കും അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇടഭാഗത്തേക്കും സലാം വിട്ടുക. ഇങ്ങനെയാണ് തിലാവത്തിന്റെ സുജൂദ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും വീഡിയോ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് തിലാവത്തിന്റെ സുജൂദ് ചെയ്ത ശേഷം ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്ത് ഖുർആൻ ഓതുക. ബാക്കി تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون
ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون صدق الله العظيم صدق الله العظيم ഇൻഷാ അല്ലാ. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇനി അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധ നാമങ്ങൾ അടങ്ങിയ അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന ചൊല്ലി ദുആ ചെയ്യാനാണ് പോകുന്നത്. ഇൻഷാ അല്ലാ, അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധമായ നാമങ്ങൾ അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന ഇവിടെ നിന്ന് ചൊല്ലിത്തരും. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒപ്പം കേട്ട് ചെല്ലുക. അള്ളാഹു നമ്മെ ഏവരെയും അവൻ്റെ റിള ലഭിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ, തൃപ്തി ലഭിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ, നമ്മുടെയൊക്കെ ആഖിബത്ത് നന്നാവുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك ونتضرع إليك بأسمائك الحسنى يا الله يا رحمن يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا رحيم يا الله يا ملك يا الله يا ملك يا الله يا قدوس يا الله يا قدوس يا الله يا سلام يا الله يا سلام يا الله يا مؤمن يا الله يا مؤمن يا الله يا مهيمن يا الله يا مهيمن يا الله يا عزيز يا الله يا عزيز يا الله يا جبار يا الله يا جبار يا الله يا متكبر يا الله
يا متكبر يا يا الله خالق يا الله يا خالق يا يا الله بارئ يا الله يا بارئ يا يا الله مصبر يا الله يا مصور يا يا الله غفار يا الله يا غفار يا الله يا قهار يا الله يا قهار يا يا الله وهاب يا الله يا وهاب يا يا الله رزاق يا الله يا رزاق يا يا الله فتاح يا الله يا فتاح يا يا الله عليم يا الله يا عليم يا يا الله قابل يا الله يا قابل يا يا الله باسط يا الله يا باسط يا يا الله خافل يا الله يا حافظ يا يا الله رافع يا الله يا رافع يا الله يا معز يا الله يا معز يا الله يا مذل يا الله يا مذل يا يا الله سميع يا الله يا سميع يا يا الله بصير يا الله يا بصير يا يا الله حكم يا الله يا حكم يا يا الله عدل يا الله يا عدل يا يا الله لطيف يا الله يا لطيف يا يا الله خبير يا الله يا خبير يا يا الله حليم يا الله يا حليم يا يا الله عظيم يا الله يا عليم يا يا الله غفور يا الله يا غفور يا يا الله شكور يا الله يا شكور يا يا الله علي يا الله يا علي يا يا الله كبير يا الله يا كبير يا يا الله حفيظ يا الله يا حفيظ يا يا الله مقيت يا الله يا مقيت يا يا الله حسيب يا الله يا حسيب يا يا الله جليل يا الله يا جليل يا يا الله كريم يا الله يا كريم يا يا الله رقيب يا الله يا رقيب يا يا الله مجيب يا الله يا مجيب يا يا الله واسع يا الله يا واسع يا يا الله حكيم يا الله يا حكيم يا الله يا ودود يا الله يا ودود يا الله يا مجيد يا الله يا مجيد يا يا الله باعث يا الله يا باعث يا يا الله شهيد يا الله يا شهيد يا الله يا حق يا الله يا حق يا يا الله وكيل يا الله يا وكيل يا الله يا قوي يا الله يا قوي يا يا الله متين يا الله يا متين يا يا الله ولي يا الله يا ولي يا الله يا حميد يا الله يا حميد يا الله يا محصي يا الله يا محصي يا الله يا مبدئ يا الله يا مبدئ يا يا الله معيد يا الله يا معيد يا يا الله محيي يا الله يا محيي يا يا الله مميت يا الله يا مميت يا يا الله حي يا الله يا حي يا يا الله قيوم يا الله يا قيوم يا يا الله واجد يا الله يا واجد يا يا الله ماجد يا الله يا ماجد يا يا الله واحد يا الله يا واحد يا يا الله صمد يا الله يا صمد يا يا الله قادر يا الله يا قادر يا يا الله مقتدر يا الله يا مقتدر يا يا الله مقدم يا الله يا مقدم يا الله يا مؤخر يا الله يا مؤخر يا يا الله أول يا الله يا أول يا الله يا آخر يا الله يا آخر يا يا الله ظاهر يا الله يا ظاهر يا يا الله باطن يا الله يا باطن يا يا الله والي يا الله يا والي يا الله يا متعالي يا الله يا متعالي يا يا الله بر يا الله يا بر يا يا الله تواب يا الله يا تواب يا يا الله منتقم يا الله يا منتقم يا يا الله عفو يا الله يا غفور يا يا الله رؤوف يا الله يا رؤوف يا يا الله مالك الملك يا الله يا مالك الملك يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا يا الله مقسط يا الله يا مقسط يا الله يا جامع يا الله يا جامع يا الله يا غني يا الله يا غني يا يا الله مغني يا الله
يا مغني يا الله يا مانع يا الله يا مانع يا يا الله ضار يا الله يا ضار يا الله يا نافع يا الله يا نافع يا الله يا نور يا الله يا نور يا يا الله هادي يا الله يا هادي يا يا الله بديع يا الله يا بديع يا يا الله باقي يا الله يا باقي يا يا الله وارث يا الله يا وارث يا يا الله رشيد يا الله يا رشيد يا يا الله صبور يا الله يا صبور يا الله എല്ലാവരും ആമീൻ പറയുക. أن تحفظنا بحفظك آمين وتحمينا بحمايتك آمين وتكفينا بكفايتك آمين وتحرسنا بحولك وقوتك آمين وتعيدنا بتعيدك آمين وتنصرنا بنصرك آمين وتهدينا بهدايتك آمين وترعانا برعايتك آمين وتنظر إلي بعين عنايتك آمين وأن تجعلنا من عبادك الصالحين آمين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون آمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇനി സലാം ബൈത്തിൽ നിന്ന് അല്പം നമുക്ക് ചൊല്ലാം. السلام عليك يا ماحي الذنوب السلام عليك يا جال القروب السلام عليك يا خير الأنام السلام عليك يا بدر التمام صلواتي على النبي والسلام وهو خير الأنام بدر التمام السلام عليك يا نور الظلام السلام عليك يا كل المرام السلام عليك يا ذا المعجزات السلام عليك يا هادي الهداة صلواتي على النبي والسلام وهو خير الأنام بدر التمام السلام عليك يا ذخر العصاة السلام عليك يا حسن الصفات السلام عليك يا رب السماء السلام عليك يا زين الملاح صلواتي على النبي والسلام وهو خير الأنام بدر التمام صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى صلوا عليه وسلموا وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. നമ്മളെ സ്വലാത്ത് ദിക്ർ മജ്ലിസിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. എല്ലാവരും മനസ്സറിഞ്ഞ ഹബീബായ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ മനസ്സിൽ കരുതിക്കൊണ്ട് ആ ഹബീബിന്റെ റൗളയിലേക്ക് എത്തണം. മഖ്ബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജും ഉംറയും മർദിയായ സിയാറത്തൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാകണം. ഹബീബിനെ സ്വപ്നത്തിൽ കാണണം, ഹബീബിന്റെ ആ ദർശനം നമുക്കുണ്ടാകണം എന്നുള്ള ആ നിയ്യത്ത്, നല്ല നിയ്യത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് 11 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാം.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن شاء الله പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ ഇനി 111 വട്ടം യാ ഹയ്യു യാ ഖയ്യൂം എന്നുള്ള ദിക്ർ മനസ്സറിഞ്ഞ് ചൊല്ലുക يا حي يا قيوم 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 يا حي يا
قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇനി എല്ലാവരും ഖിബിലയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞിരിക്കണേ. ഹബീബായ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ റൗള ശരീഫ് മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണേ. എന്നിട്ട് ഹബീബിനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് മദീനയുടെ പച്ചക്കുപ്പയുടെ താഴ്വാരത്ത് അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന ലോകത്തിന്റെ രാജകുമാരൻ ഹബീബായ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ആ ഹബീബിനോട് നമുക്ക് അല്പം സലാം ചൊല്ലാം. ആ സലാം ഞാൻ ചൊല്ലിത്തരാം, നിങ്ങൾ ഏറ്റു ചൊല്ലണേ. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خليل الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا صفي الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيد المرسلين. خذ بيدي നബിയെ, എൻ്റെ കൈയൊന്ന് പിടിക്കണേ നബിയെ. ഖല്ലത്ത് ഹീലതീ, രക്ഷപ്പെടാനുള്ള എൻ്റെ തന്ത്രങ്ങളൊക്കെ കുറവാണ് നബിയെ. ഇബാദത്തുകൾ കുറവാണ് നബിയെ, എല്ലാം കുറവാണ് നബിയെ. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ കൈയൊന്ന് പിടിക്കണേ നബിയെ. അതിരിക്കിനി, എന്നെ എത്തിക്കണേ നബിയെ മുറാദി, എൻ്റെ മുറാദിലേക്ക്. അതിരിക്കിനി മുറാദി യാ റസൂലല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവിൻ്റെ ദൂതനെ, എൻ്റെ മുറാദിലേക്ക്, എൻ്റെ ഉദ്ദേശത്തിലേക്ക് എൻ്റെ കൈ പിടിച്ചൊന്ന് എത്തിക്കണേ. എൻ്റെ മുറാദ് അല്ലാഹുവിനെ കാണലാണ്, എൻ്റെ മുറാദ് അല്ലാഹുവിനെ കാണലാണ്, ഹബീബിനെ കാണലാണ്, സ്വർഗ്ഗലോകത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂടലാണ്. അതിനുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ, അതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ എൻ്റെ കയ്യിൽ കുറവാണ് നബിയെ. ആയതുകൊണ്ട് എൻ്റെ കൈയൊന്ന് പിടിച്ച് എന്നൊന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണേ നബിയേ. ചൊല്ലിക്കോളി. ഖുദ് ബിയദീ ഖല്ലത്ത് ഹീലതീ അദ്രികിനി മുറാദി യാ റസൂലല്ലാഹ്. ഖുദ് ബിയദീ ഖല്ലത്ത് ഹീലതീ
അദിരിക്കിനി മുറാദി യാ റസൂലല്ലാഹ് ഖുദ് ബിയദി ഖല്ലത് ഹീലതി അദിരിക്കിനി മുറാദി യാ റസൂലല്ലാഹ് അല്ലാഹു നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്, അല്ലാഹു നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഹബീബിന്റെ പേരിൽ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയതായ മദ്ഹ് സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഹബീബായ പ്രവാചകന്റെ മേലിൽ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്ത് സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഹബീബിന്റെ റൗദയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ സലാമുകൾ അവിടത്തേക്ക് എത്തിച്ചു നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു ഹബീബിന്റെ ശഫാഅത്ത് ലഭിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. ഹബീബിന്റെ തൃക്കരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഹൗദുൽ കൗസർ വാങ്ങി കുടിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. ഹബീബിന്റെ പേരിൽ ധാരാളം സ്വലാത്ത് ചെല്ലാനുള്ള മനസ്സ് തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഹബീബ് പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ അല്ലാഹു നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഹബീബിനൊന്ന് കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാഹ്. മതിവരോളം ഹബീബിന്റെ റൗദ സന്ദർശിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനായ റബ്ബേ, മനസ്സറിഞ്ഞുകൊണ്ട് സലാത്ത് സലാം നബിയുടെ പേരിൽ ചെല്ലുന്നവർക്ക് നൽകുന്ന എല്ലാ ഗുണവും അനുഗ്രഹവും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ ഈ മജ്ലിസിനെ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഖത്മ പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ മുറാദുകളെ ഹസിലാക്കി നൽകണേ അല്ലാഹ്. രോഗങ്ങൾക്ക് ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തവരുടെ മുറാദുകൾ ഹസിലാക്കി നൽകണേ അല്ലാഹ്. പ്രയാസങ്ങൾ വിഷമങ്ങളൊക്കെ നീക്കി റാഹത്തിലാക്കി നൽകണേ അല്ലാഹ്. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷങ്ങൾ? എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ? അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇഹത്തിലും പരത്തിലും നമുക്കൊക്കെ സുഖവും സന്തോഷമൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. മുഅ്മിനീങ്ങളെ, പരിശുദ്ധമായ മുഹറം മാസത്തിലെ ആദ്യത്തെ വ്യാഴാഴ്ച പകല് വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലേക്കാണ് നാം കടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇന്ന് ആദ്യത്തെ വ്യാഴാഴ്ച ദിവസമാണ്. അപ്പം ഇന്ന് നോമ്പുള്ളവരൊക്കെ ഉണ്ടാകും. മുഹറത്തിലെ സുന്നത്ത് നോമ്പിനെ നോറ്റുവിട്ടു എന്നാണ് നിയ്യത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ഫർദ് നോമ്പിനെ നിയ്യത്തിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെയോടെയും വെക്കാം. വ്യാഴാഴ്ചയുടെ സുന്നത്ത് നോമ്പിനെയും കൂടി ഞാൻ ഇന്ന് നോറ്റുവിട്ടുവാൻ കരുതി എന്ന് നിയ്യത്ത് വെക്കാം. സുന്നത്ത് നോമ്പിന് നിയ്യത്ത് വെക്കുന്നത് ളുഹറിൻ്റെ മുമ്പ് വരെ നിയ്യത്ത് വെക്കാൻ പറ്റും. അതിൻ്റെ മുമ്പൊന്നും കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ. ഫർദ് നോമ്പാണെങ്കിൽ രാത്രി തന്നെ നിയ്യത്ത് വെക്കണം. എപ്പോഴും നമ്മൾ നോമ്പുകൾ സുന്നത്ത് നോമ്പുകളൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ നല്ലത് റമദാനിൽ നിന്ന് ഖളായി പോയ നോമ്പിനെയും പിന്നെ സുന്നത്ത് നോമ്പിൻ്റെ പേര് പറയാം. പിന്നെ അന്നത്തെ ദിവസം വേറെ വല്ല ദിവസം വ്യാഴാണ് തിങ്കളാണെന്ന് നോക്കുക. അന്ന് നോമ്പ് വേറെ നോമ്പ് വല്ലതും സുന്നത്തുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടി നിയ്യത്ത് വെച്ചാൽ ഒരു വെടിക്ക് 3-4 വശി എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ 3-4 നോമ്പിൻ്റെ കൂലി നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പം അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ നിയ്യത്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പ്രായപൂർത്തിയായത് മുതൽ ഒരാണും ഒരു പെണ്ണും പ്രായപൂർത്തിയായത് മുതൽ ഇന്ന് വരെ എത്ര നോമ്പ് ഖളായിട്ടുണ്ടോ ഏകദേശമൊക്കെ കണക്കാക്കിയാൽ ഖളാ വീട്ടൽ നിർബന്ധമാണ്. പിന്നെ റമദാനിലെ നോമ്പ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഖളാ വീട്ടുന്നതിൻ്റെയോടൊപ്പം നോമ്പിൻ്റെ മുദ്ദ് അരിയും കൊടുക്കലൊക്കെ നിർബന്ധമാണ്. അപ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യുക. നോമ്പ് പരമാവധി ഇപ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എടുക്കുക. അപ്പോൾ എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത സമയം നമുക്ക് വരുമല്ലോ, വരാതിരിക്കട്ടെ, പ്രായം വന്നു, നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായി, അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്നൊരു സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ നോമ്പെടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്ക് ആവുതുള്ള കാലത്ത് നമ്മൾ നോമ്പ് ഫർളും സുന്നത്തൊക്കെ നോറ്റിയിരുന്നു. അപ്പോൾ റബ്ബ് എന്ത് ചെയ്യും? നമുക്ക് കൂലി ഇങ്ങനെ തരും. നമ്മുടെ മനസ്സിന് നോമ്പെടുക്കാൻ പറ്റാത്തതിലുള്ള വിഷമം ഉണ്ടായാൽ മതി. മുഹറം മാസമാണല്ലോ, എത്ര കൊല്ലം ഞാൻ മുഹറത്തിന് നോമ്പെടുത്തു, പക്ഷെ എന്ന് എനിക്ക് പറ്റണില്ലല്ലോ പഠിച്ചോനെ എന്നുള്ള ഒരു ഖേദം, ഒരു വിങ്ങൽ, ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വേദനയോടുള്ള ഒരു സങ്കടം അതുണ്ടായാൽ മതി. പഠിച്ചോ നമുക്ക് കൂലി തരും. റമദാൻ വരുമ്പോൾ പഠിച്ചോനെ എത്ര റമദാൻ ഞാൻ നോമ്പ് പറ്റതാ, ഇപ്പം എനിക്ക് പറ്റണില്ലല്ലോ എൻ്റെ റബ്ബേ, ആ ഒരു ചിന്ത നമ്മളെ മനസ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അപ്പം തന്നെ പഠിച്ചോ നമുക്ക് കൂലി തരും. നിസ്സാരെന്തെങ്കിലും പ്രയാസം വിഷമം, ഒരു തലവേദന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജലദോഷം വരുമ്പോൾ നോമ്പ് ഒഴിവാക്കണം എന്നല്ല പറയുന്നത്. നിസ്കാരവും ഒഴിവാക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ നിസ്കാരം പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കണം. മോളെ നീ നിസ്കരിച്ചോ? ഇല്ലമ്മ, എന്തേ തലവേദന എടുക്കണ്, എന്നാ അമ്മാൻ്റെ കുട്ടി അവിടെ കിടന്നോ എന്നല്ല. തലവേദന എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ വേദന സഹിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഫർള് മാത്രം എടുത്തിട്ടെങ്കിൽ വേഗം നിസ്കരിക്കണം. വയ്യായ വരുമ്പോഴും നാം എന്ത് ചെയ്യുക? അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കുക. സന്തോഷം വരുമ്പോഴും പഠിച്ചോനെ ഓർക്കണം, വിഷമം വരുമ്പോഴും പഠിച്ചോനെ ഓർക്കണം. അപ്പം നമുക്കൊരു തലവേദന വയറുവേദന ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നാൽ ഒരു ചെറിയ ആശ്വാസം കണ്ടാൽ പെട്ടെന്ന് പോയി നിസ്കരിക്കുക. നമ്മൾ കുട്ടി തലവേദന എടുത്ത് കിടക്കല്ലേ, വയറുവേദന എടുത്ത് കിടക്കല്ലേ, അവിടെ കിടന്നോട്ടെ എന്ന് ഉമ്മമാർ വിചാരിക്കാൻ പാടില്ല. ഭക്ഷണം കഴിക്കാത്തതിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ വിചാരിക്കുക.
അത് ഉമ്മമാരോട്ട് സമ്മതിക്കൂല. കുട്ടി ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് മോനെ നീ 2 വറ്റി കഴിച്ചിട്ട് കുടിക്കും, ഇത്തിരി വെള്ളമെങ്കിലും കുടിച്ചിട്ട് കുടിക്കുക പറഞ്ഞിട്ട് നിർബന്ധിച്ച് ഉമ്മാരും വാപ്പാരും മക്കൾക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കും, ഭക്ഷണം കൊടുക്കും. അതേ സ്ഥാനത്ത് ളുഹ്ർ അസറുമാരും നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലോ അതും മാനൂട്ടി നാളെ നിസ്കരിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല. അത് നിർബന്ധിച്ച് നമ്മൾ അവരെ നിസ്കരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം രക്ഷിതാക്കളിലില്ല. അത് വളരെ നീ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലാവണം എന്താ, നിസ്കാരത്തിനെക്കാട്ടും ഇമ്പോർട്ടന്റ് തീറ്റക്കാണ്. തീറ്റ തിന്നിട്ടില്ലെങ്കിലാണ് ഉമ്മ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുക, നിസ്കരിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്ന് കുട്ടികൾക്ക് തോന്നുന്ന രീതിയിലാവരുത് നമ്മളെ പ്രവർത്തനം. ഭക്ഷണം അത് നിനക്ക് വേണമെങ്കിൽ വിശപ്പിന് എടുത്ത് തിന്നോ, നിസ്കാരം അത് നിർബന്ധമാണ്, നിസ്കരിച്ചിരിക്കണം. നമ്മളെന്തേലും നമ്മളെ വീട്ടിൽ നമ്മളെ ദീനതയിൽ നിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം നമ്മളെ മക്കളെ നമ്മൾ സുബൈൻ്റെ സമയമായ വിളിക്കണം, സുബൈ ബാങ്ക് കൊടുത്ത ഉടനെ വിളിക്കണം എന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ഖളാ വീട്ടാതെ ഖളാ ആകുന്നതിന് മുമ്പ് നിസ്കരിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനം നമ്മളെ മക്കളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിലുണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ മരുമക്കളുണ്ടെങ്കിലും ശരി, ആരെങ്കിലും സുബൈക്ക് എണീക്കാൻ വൈകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ചെന്ന് വാതിൽ മുട്ടും, മക്കളെ നീച്ചില്ലേ, മോളെ പേര് വിളിച്ചിട്ട് വിളിക്കും, എന്താ നിസ്കരിച്ചില്ല, സുബൈ ഖളാവാറായില്ല, വേഗം എണീക്ക്, 10 മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ, അരമണിക്കൂറുള്ളൂ, അങ്ങനെ ടൈം പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വിളിക്കും. വിളിച്ചിട്ട് പോരൊന്നുമില്ല, അവർ നീച്ചിക്കണമെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തും, അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും വിളിക്കും. ഈ ഒരു സംവിധാനം നമ്മളിൽ ഉണ്ടാവണം. നമ്മൾ മരിക്കണ വരെ നമ്മളത് ചെയ്യണം. മക്കൾ വലുതായില്ല, കെട്ടിച്ചില്ല, അതിന് അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ കരിച്ചോട്ടെ എന്നൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. നമ്മളെ കുടുംബത്തിൽ നിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം, നമ്മളെ വീട്ടിൽ വിരുന്ന് വന്നാലും ശരി, വിരുന്ന് വന്നവരാണെങ്കിലും ശരി, ആരെയും നിസ്കാരത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യരുത്, വിട്ടുപിടിച്ച് ചെയ്യരുത്, നല്ല നിലക്ക് നിസ്കരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം. അപ്പൊ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. നിസ്കാരം, നോമ്പ്, അതൊക്കെ നമ്മൾ ആവുതും ആരോഗ്യമുള്ളിടത്തോളം കാലം നിലനിർത്തുന്ന തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. നിസ്കാരം എന്തായിരുന്നാലും ആവുതുണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും നിസ്കരിക്കൽ നിർബന്ധമാണ്. നോമ്പാണ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എടുത്താൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ അരി കൊടുത്താൽ മതി എന്ന് പറയുന്നത്. നിസ്കരിക്കാത്തവന് അരി കൊടുത്താൽ മതി, പിന്നെ കാശ് കൊടുത്താൽ മതി, അങ്ങനെയല്ല. അവന് പറ്റണത് പോലെ നിസ്കരിച്ചോണം. കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല കൊടുക്കണ്ട, അവിടെ കിടന്ന് നിസ്കരിച്ചോണം. നിസ്കാരത്തിന്റെ സമയമായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നിലക്കും വിട്ടുവെച്ച് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. പിന്നെ അങ്ങനെയൊക്കെ കഷ്ടപ്പെട്ട് നിസ്കരിച്ചവരെന്ത് വേണോ, പിന്നെ ഒന്നൊക്കെ എടുത്ത് ശരിക്കും നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റുന്ന സമയമാകുമ്പോൾ നിസ്കാരം കളാ വിട്ടണം. അപ്പൊ പിന്നെ എന്തിനാ ഈ പണിക്ക് നിൽക്കണേന്ന് നമുക്കൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടാവും മനസ്സിന്. ഇപ്പൊ ഒരാൾക്ക് വയ്യങ്ങ കാലുമ്മ പ്ലാസ്റ്റർ ഇട്ടിക്കാണ്, എന്ത് ചെയ്യണം, ഒന്നും എടുത്തിട്ട് പിന്നെ ആ കാലിന്റെ ഭാഗത്തിന് വേണ്ടി തൈമും ചെയ്തിട്ട് നിസ്കരിക്കണം. ഇനി എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും, അവരാ നിസ്കാരം മടക്കണം. അപ്പൊ എന്തിനപ്പം നിസ്കരിക്കണേ, ഈ തൈമും ഈ കാലിലെ പ്ലാസ്റ്റർ ഇട്ട് വെട്ടണതിന്റെ ഉള്ളില് ശരിക്കും നിസ്കാരം തുടങ്ങണതിന് മുന്നേ ഉള്ളിലായിക്കൊണ്ട് ആ വ്യക്തി മരിച്ചു പോവാണെങ്കിൽ അള്ളാഹ് ചോദിക്കൂല എന്താ നിസ്കരിക്കാഞ്ഞേന്ന് ചോദിക്കൂല. കാരണം പ്ലാസ്റ്റർ ഇട്ടിട്ട് അവർക്ക് പറ്റണ പോലെ നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. അതേ സ്ഥാനത്ത് പ്ലാസ്റ്ററൊക്കെ വെട്ടിയതിന് ശേഷം നിസ്കരിക്കാന്ന് ഒരാൾ വിചാരിച്ചു, അങ്ങനെ അയാൾ അതിന് മുന്നേ മരിച്ചുപോയി. അപ്പൊ പഠിച്ചോൻ ചോദിക്കുക എന്താ നിസ്കരിക്കാഞ്ഞേ, എൻ്റെ കാലുമ പ്ലാസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നു പഠിച്ചോനെ. അതിനാണല്ലോ പ്ലാസ്റ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മദ്രസയിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിരിക്കുന്നത്, തൈമം ചെയ്ത് നിസ്കരിക്കുന്നത്, എന്താ തൈമം ചെയ്യാഞ്ഞത്, അത് ഞാൻ പ്ലാസ്റ്ററൊക്കെ വെട്ടിയിട്ട് ശരിക്കും നിസ്കരിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാ. അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കണ പോലെയല്ല. അള്ളാഹ് എന്താ പറഞ്ഞത്, അള്ളാഹ് റസൂൽ എന്താ പറഞ്ഞത്, ദീൻ എന്താ പറഞ്ഞത്, അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇബാദത്തും അമലും ചെയ്യേണ്ടത്. അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്ന പോലെ ചെയ്യാനുള്ളതല്ല അള്ളാഹിന്റെ ദീന്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മുഅ്മിനീങ്ങളെ നിസ്കാരം ഏത് സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമ്മൾ നിസ്കരിച്ചിരിക്കണം. യാത്ര പോവാണ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് നോക്കണം, നിസ്കാരം കള്ളാകുമോ. എത്ര മണിക്കാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങണേ, 12 മണിക്ക്. എപ്പോഴാണ് വരിക, ഒരു 5 മണിയാവും. അപ്പോൾ ളുഹ്ർ അവിടെ നിസ്കരിക്കും, അസർ പിന്നെ വന്നിട്ട് വീട്ടിൽ നിന്നാണെങ്കിലും നിസ്കരിക്കുക. അപ്പൊ അതിന് മറുപടി ഇല്ല. നമ്മൾ ഉമ്മമാരും ഉപ്പമാരും ചോദിക്കണം. അപ്പൊ ഈ 12 മണിക്ക് ഇറങ്ങുന്ന ആൾക്ക് 12:30 ബാങ്ക് കൊടുത്ത് നിസ്കരിച്ചിട്ടാണ് ഇറങ്ങിയാൽ എന്താ, അതല്ലെങ്കിൽ നിസ്കാരം പ്രശ്നമാവുന്നതാണ്. കുറച്ച് നേരത്തോടെ ഇറങ്ങിയാൽ എന്താ, ഒരു 10 മണിക്ക് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാം, ഒരു 3 മണിക്ക് വീട്ടിൽ വന്നാൽ ളുഹ്ർ നിസ്കരിക്കാലോ. ഇതുപോലെ എവിടേക്ക് പോവാണെങ്കിലും പുറത്ത് പോവാണെങ്കിലും ശരി, നിസ്കാരം കളാക്കാതെ നമ്മൾ ആ യാത്ര പോയി വരണം. അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് കാര്യത്തിന് പോവാണെങ്കിലും ആ നിസ്കാരം അതിൽ കളായി കഴിഞ്ഞാൽ യാത്ര ഹറാമായിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല കാത്ത് രക്ഷിക്കട്ടെ. പരിശുദ്ധ ദീനനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ, ഇബാദത്ത് ചെയ്യാൻ അല്ലാഹ് നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകട്ടെ. ആമീൻ. മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇന്ന് വ്യാഴാഴ്ച ദിവസമാണ്, മുഹറത്തിലെ ആദ്യത്തെ വ്യാഴാണ്. നാളെ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ്. പരമാവധി ദിക്റും സ്വലാത്തും ചൊല്ലി മജ്ലിസിലേക്ക് അറിയിക്കുക. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് അതൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് പുതുവർഷത്തിൽ നമുക്ക് ദുആ ചെയ്യണം. അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്ത് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ദ്വാരക്കണം. നമ്മുടെ മജ്ലിസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പലരും മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്. അവർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു മഗ്ഫിറത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നിങ്ങൾ ഓതുന്നതും ചെല്ലുന്നതും ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ദ്വാരക്കണം. പ്രത്യേകിച്ച് വാപ്പാടെ ആണ്ടാണ്, 15-ാം തീയതി തിങ്കളാഴ്ച മഗ്‌രിബിന് ശേഷം വീട്ടിൽ മജ്ലിസ് നൂർ ഒക്കെ വെച്ച്, അതുപോലെ മൗലൂദൊക്കെ വെച്ച് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് 100 ആളുകളൊക്കെ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന ഒരു മജ്ലിസാക്കി കഴിക്കാനാണ് തീരുമാനം. അള്ളാഹു അതൊക്കെ കബൂൽ ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അതുപോലെ എൻ്റെ ഭാര്യയുടെ വല്യമ്മ, ഉമ്മാൻ്റെ ഉമ്മ, അവരുടെ ആണ്ടാണ്. അള്ളാഹു അവർക്ക് മഗ്ഫിറത്ത് നൽകട്ടെ.
നമ്മിൽ നിന്ന് മരിച്ചുപോയ ഉമ്മ വയ്ക്കും ഉപ്പ വയ്ക്കും നമ്മുടെ ഭാര്യ ഭർത്താവ് അവരുടെ ഉമ്മ വയ്ക്കും ഉപ്പ വയ്ക്കും മരിച്ചുപോയ എല്ലാവർക്കും മൗഫറത്ത് നൽകട്ടെ ആമീൻ. അവരുടെ പേരിൽ ഫാത്തിഹ ഖിലാസ് മുഹമ്മദ് ഓതി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് ദുആയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. അൽ ഫാത്തിഹ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله صدق الله صدق الله العلي العظيم. آمين آمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. لا إله إلا الله الموجود بكل زمان. لا إله إلا الله المعروف بكل إحسان. لا إله إلا الله المعبود بكل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله كل يوم وفي شأن. لا إله إلا الله الأمان من زوال الإيمان من شد الشيطان من ظلم السلطان. يا قديم الإحسان يا غفور يا غفار. سبحان المبدئ سبحان الباقي سبحان المضي سبحان الذي الأعلى سبحانه وتعالى لا شريك له برحمتك يا أرحم الراحمين. പടച്ചവനെ ലോകരക്ഷിതാവായ റഹ്മാനുറഹീമായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങൾ ഓതിയ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനു ശരീഫിന്, ഞങ്ങൾ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഖതമിന്, ഞങ്ങൾ ഓതിയതായ സൂറത്തു സജദയെ, ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയതായ ഹബീബിൻ്റെ മേൽ ചൊല്ലിയതായ മദ്ഹിന സ്വലാത്തിന് ദിക്റുകൾ അസ്മാഉൽ ഹുസ്നകളെ, ഞങ്ങളെല്ലാ സൽക്രമങ്ങളും ഇബാദത്തുകളൊക്കെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. എന്തെങ്കിലും
പിഴൽ വന്നവരും വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കണയല്ല. ഇതൊക്കെ നാളെ ഞങ്ങളെ ഖബറിലേക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന സൽക്രമമാക്കണയല്ല. നിന്നൊക്കെ തുല്യമായ പ്രതിഫലത്തെ ഹബീബായ പ്രവാചകൻ മുത്ത മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ഹളറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അവിടുത്തെ ശഫാഅത്ത് ലഭിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ പാപികളായി ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ, ഞങ്ങളുടെ അഹ്ലുകാർ, ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചവർ, സഹായിച്ചവർ, ഭക്ഷണം നൽകിയവർ, വസ്ത്രം നൽകിയവർ, ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചെന്ന ഉസ്താദുമാർ, ഞങ്ങളെ അഭ്യുദയകാംക്ഷികൾ, ഞങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്നവർ, ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, എല്ലാ അമ്പിയാക്കൾ മുർസലീങ്ങളെ ഹളറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരുടെ അനുചരന്മാരുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അഹ്ലുൽ ബൈത്തിന്റെ ഉമ്മഹാത്തുൽ മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ സഹാബത്തെ, എല്ലാ സഹാബത്തെ കിറാമിനെ ഹളറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാ ഔലിയാക്കളുടെ ഹളറത്തിലേക്ക്, സാലിഹീങ്ങൾ, സജ്ജനങ്ങൾ, മശായിഖന്മാർ, ഖൈറുൽ അഹ്ലുകാർ, ശുഹദാക്കൾ, സിദ്ദീഖീങ്ങളുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. റബ്ബേ, അവർക്കൊക്കെ നിന്റെ അടുക്കലുള്ള സ്ഥാനങ്ങൾ ഉയർത്തി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരുടെ ഹഖ് ജാഹ് ബർക്കത്തുകളെ ആക്കിബത്ത് നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഈമാൻ സലാമത്തിലാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഇരു ലോക വിജയികൾ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, അല്ലാഹുവേ, എൻ്റെ ഉമ്മ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്, ഉപ്പ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്, സഹോദരൻ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, മോശൻ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്, ഉമ്മ വഴിക്കും ഉപ്പ വഴിക്കും ഒരുപാട് ആളുകൾ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്, ഉസ്താദുമാർ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹ്, അതുപോലെ ഈ മജ്‌ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാർ, ഉമ്മമാർ, സഹോദരന്മാരിൽ നിന്ന് അല്ലാഹു ഇതുപോലെ പലവരും മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹ്, അവരുടെയൊക്കെ ഖബറിടത്തിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ മിഥ്ല സവാബിനെ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ നാടുകളെ, പള്ളിക്കാടുകൾ, അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന എല്ലാ മുഅ്മിനും മുഅ്മിനാത്തിൻ്റെ ഹളറത്തിലേക്കും എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. റബ്ബേ, ഈ മജ്‌ലിസിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു ഈ മജ്‌ലിസിൽ പങ്കെടുത്ത സഹോദരിമാർ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, സഹോദരൻ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, ഭർത്താക്കന്മാർ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്, ഭാര്യമാർ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹ്, അവരുടെയൊക്കെ ഖബറിടത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അവനൊക്കെ ഖബർ നീ സന്തോഷത്തിലും റാഹത്തിലും ആക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരൊക്കെ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഈ ഖത്മുൽ ഖുർആൻ മജ്‌ലിസിൽ ഞങ്ങൾ അല്ലാഹുവേ, 3-ാമത്തെ കൊല്ലമാണ് ഈ മജ്‌ലിസ് നടക്കുന്നത്. അല്ലാഹ്, ഞങ്ങൾ അവരൊക്കെ ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹ്, അതിൻ്റെയൊക്കെ അവരുടെ ഖബറിടത്തിലേക്ക് എത്തിച്ച് അവരുടെ ഖബറൊക്കെ നീ സന്തോഷത്തിലും റാഹത്തിലും ആക്കണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ആഫത്ത് മുസീബത്തുകളിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാഹ്. അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന്, പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാഹ്. മാറാവ്യാധികളിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാഹ്. ക്യാൻസർ, ട്യൂമർ പോലത്തെ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാഹ്. പകർച്ചവ്യാധികളിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, അത്തരം രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട് അല്ലാഹ്. ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തവരുടെ ഞങ്ങളെ പരിചയക്കാരിലുണ്ട്, കുടുംബക്കാരിലുണ്ട്. അല്ലാഹു, ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരുണ്ട്, അവർക്കൊക്കെ നീ ശിഫ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു, ഇനി എങ്ങാനും ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ അത്തരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങൾ, ക്യാൻസറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അസുഖങ്ങൾ, പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ അറിയുന്നതിൻ്റെ മുമ്പല്ല നീ അതൊക്കെ അതിനൊക്കെ ശിഫാ നൽകി നീ ഞങ്ങളെ കാക്കണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാർ, ഉപ്പമാർ പലവരും രോഗം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരാണ്. മക്കൾ, ഭാര്യമാർ, സന്താനങ്ങൾ, പേരക്കുട്ടികൾ, സഹോദരന്മാർ, സഹോദരിമാർ റബ്ബേ, രോഗം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നുണ്ട്. അല്ലാഹ്, എല്ലാവിധ രോഗങ്ങൾക്കും ശിഫ നിന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് മാത്രമാണല്ലോ അല്ലാഹ്. നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ്. നിന്റെ താഴത്തിനും പൊരുത്തത്തിനുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. കടം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുടെ വീട്ടാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. കടക്കാരായിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നീ മരിപ്പിക്കല്ല അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ ജോലികളിലൊക്കെ നീ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ബർക്കത്തുള്ള സമ്പത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ മഈശത്തിന്റെ മേഖലയിൽ ഖൈറും ബർക്കത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഞങ്ങളെ വീട്ടിൽ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ ഇബാദത്തിൽ, ഈമാനിൽ, തഖ്വയിലൊക്കെ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ കുടുംബജീവിതത്തിൽ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, മാതാപിതാക്കളും മക്കളും തമ്മിലുള്ള ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷവും റാഹത്തും ബർക്കത്തൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. മക്കളെ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്ന മാതാപിതാക്കളാക്കല്ലേ അല്ലാഹ്. മാതാപിതാക്കളെ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്ന മക്കളാക്കല്ലേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, റാഹത്തോടെ, സന്തോഷത്തോടെ, ഒത്തൊരുമയോടെ നിന്റെ താഴത്തിലും പൊരുത്തത്തിലുമായി ജീവിക്കുന്ന സന്തോഷമുള്ള, സമാധാനമുള്ള, ഐശ്വര്യമുള്ള, റഹ്മത്തുള്ള, ബർക്കത്തുള്ള ഭവനങ്ങളാക്കി ഞങ്ങളെ ഭവനങ്ങളെ നീ മാറ്റണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, മജ്‌ലിസിൽ ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാർ, ഉമ്മമാർ, സഹോദരന്മാർ അല്ലാഹു, അവരുടെ സങ്കടങ്ങൾ നിനക്കറിയാമല്ലോ അല്ലാഹ്. അവരുടെ വിഷമങ്ങൾ നിനക്കറിയാമല്ലോ അല്ലാഹ്. അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിനക്കറിയാമല്ലോ അല്ലാഹ്. അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ, ദുഃഖങ്ങൾ, ദുരിതങ്ങളൊക്കെ നിനക്കറിയാമല്ലോ അല്ലാഹ്. എല്ലാത്തിനും ശമനം നിന്നടുക്കൽ നിന്ന് മാത്രമാണല്ലോ അല്ലാഹ്. നീ ശമനം നൽകണേ അല്ലാഹ്.
നീ ആശ്വാസം നൽകണേ അല്ലാ, നീ സമാധാനം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, നിന്റെ മഹദ് ഫദ്ല് കൊണ്ട് അല്ലാ, മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് മക്കളെ കൊടുക്കണേ അല്ലാ, വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീട് നൽകണേ അല്ലാ, വീടും സ്ഥലം വിറ്റുപോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് മാന്യമായ ഇടപാടുകാരെ എത്തിക്കണേ അല്ലാ, ഗർഭിണികൾക്ക് സുഖപ്രസവം നൽകണേ അല്ലാ, വിവാഹം നടക്കാതെ സങ്കടപ്പെടുന്നവർക്ക് ഹൈറായണകളെ നൽകണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, വിവാഹം ഉറപ്പിച്ച് വച്ച മക്കളുണ്ട് അല്ലാ, ഞങ്ങൾക്ക് ആ മക്കളൊക്കെ നല്ല നിലക്ക് കെട്ടിച്ചയക്കാനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, മക്കളുടെയൊക്കെ വിവാഹം ഉറപ്പിച്ച്, പ്രത്യേകിച്ച് പെൺമക്കളുടെയൊക്കെ വിവാഹം ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കാലിയായ കൈയോടിരിക്കുന്ന രക്ഷിതാക്കളുണ്ട്, ദിനവും കണ്ണുനീരിലായിക്കൊണ്ട് കഴിയുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, അവരൊക്കെ മാന്യമായി കെട്ടിച്ചേക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള സഹായം അല്ലാഹുവേ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ, ഖൈറിലാക്കണേ അല്ലാ, റാഹത്തിലാക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, അല്ലാഹുവേ, നിൻ്റെ മഹദ് ഫദ്ല് കൊണ്ട് അല്ലാ, മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മഖ്ബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജും ഉംറയും ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ, മർദിയായ സിയാറത്തിനുള്ള അവസരം നൽകണേ അല്ലാ. ഹജ്ജ് ചെയ്യാതെ ഉംറ ചെയ്യാതെ പുന്നാര ഹബീബിൻ്റെ റൗള സിയാറത്ത് ചെയ്യാതെ ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് വിട പറയേണ്ട ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് ഞങ്ങളെ നീ എത്തിക്കല്ല അല്ലാ. മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഹബീബിനെ കണ്ടുകൊണ്ട് സ്വർഗം കണ്ടില്ല ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച പകലിലോ ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് റാഹത്തോടെ വിട പറയാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ല. ഞങ്ങളെ സക്രാത്ത് എളുപ്പമാക്കി തരണേ അല്ല, മരണം നന്നാക്കി തരണേ അല്ല. സാലിഹീങ്ങൾ വിട പറയുന്നത് പോലെ ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് വിട പറയാ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ല. ബിഹഖി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വആലി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വസ്ഹാബി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ്ദുനിയ ഹസനതൻ വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനതൻ വഖിനാ അദാബന്നാർ. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بفضل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. ആമീൻ. തഖബ്ബലല്ലാഹ്. മുഅ്മിനീങ്ങളെ, പരമാവധി നാളെ വ്യാഴാഴ്ച ദിവസമാണ്, ഇശാഇന് മുമ്പായിക്കൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പരമാവധി സ്വലാത്തുകളൊക്കെ ചൊല്ലി മജ്ലിസിലേക്ക് അറിയിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. ധാരാളം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാൻ അല്ലാഹു നമുക്കൊക്കെ തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ഉസിക്കും ദുആ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.